বিজয় মালাকারকে ঘিরে বাড়ছে জন আস্থা। উন্নয়নের মুখ হয়ে উঠছে বিজয় মালাকার। রামকৃষ্ণ নগরে কি তৈরি জয়ের হাওয়া? মেডিকেল কলেজ থেকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বিজয় বাবু। জন আস্থা উন্নয়ন দুইয়ে ভর করে এগোচ্ছেন বিজয় মালাকার। রামকৃষ্ণ নগরের মাটিতে জনসমুদ্র। নির্বাচনের আগে শক্তির স্পষ্ট বার্তা দিল বিজেপি, আর সেই শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতেই উঠে এলেন প্রার্থী বিজয় মালাকার, যাকে ঘিরে এখন জয়ের জোরালো সমীকরণ তৈরি হচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের বিস্তীর্ণ মাঠে আয়োজিত এই জনসভা শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না, বরং তা কার্যত শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চে পরিণত হয়। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের উপস্থিতি সভায় আলাদা মাত্রা যোগ করে। তার বক্তব্যে যেমন উঠে আসে ডবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়ন মডেল, তেমনি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে আগামী দিনের রোডম্যাপ। নবীনের ভাষণে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল প্রশাসনের বিষয়টি। তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসমে যে পরিবর্তন এসেছে তার সরাসরি সুফল পেয়েছে বরাক উপত্যকাও। সেই উন্নয়নের ধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে রামকৃষ্ণনগরে বিজেপির জয় অপরিহার্য, এমন বার্তাই তিনি দেন জনতার উদ্দেশ্যে। और आपके पीठ पर हमारे सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, हमारे मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, तो चिंता मत कीजिएगा। जो भी यहाँ की लोगों की अपेक्षा है उसको आपके माध्यम से पूरा किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापित करने की घोषणा की गई है, और मेरा ये मानना है मित्रों, ये विकास केवल प्रगति का विकास नहीं, एक एक व्यक्ति के विकास की चिंता हम करते हैं। आज असम उस मोड़ पे खड़ा है जहां ठहराव नहीं, तेज प्रगति से विकास के नए रास्ते बन रहे हैं। अब डर, असुरक्षा और ठहराव नहीं, अब असम को ताकतवर बनाना है। शांति, निवेश और अवसर के नए केंद्र के रूप में असम को विकसित करना है। आज का विकास उद्योग और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने वाला विकास है। नई पहचान के साथ नई संभावना का असम बनेगा, इसको लेकर हम लोग संकल्पित हैं। मैंने देखा है अब कई लोग चुनाव में आए हैं, और कई हमारे, जब कोरोना कालखंड था तो भाजपा का कार्यकर्ता घर घर जा रहा था। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस संकल्प के समय में भी आपके साथ खड़े थे, लेकिन कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने इसी असम पर जब विदेशी लोगों ने हमला किया तो कह दिए, मेरा हृदय तो असम के साथ है, लेकिन मैं असम के साथ नहीं। लेकिन मित्रों, आज के आपके नेता, आपके प्रधानमंत्री, आपके भाई, आपके प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे लिए 140 करोड़ जनता, 1,40,00,000 करोड़ जो हमारी जनता है, वो अपने आप में मेरी ताकत है, मेरी ऊर्जा है, और मैं इस ऊर्जा और ताकत के बल पर इस देश का विकास कर रहा हूं। मित्रों, 2012 में आया था शहीद श्रद्धांजलि यात्रा निकालने के लिए, गुवाहाटी से तवांग की यात्रा करने आया था, उन शहीदों को नमन करने के लिए आया था। तो मैं जब अरुणाचल के तवांग और बोमला के बॉर्डर पे गया, और मैंने जब वहां के सैनिकों से पूछा कि हमारे सरहद के पास ये कच्ची सड़कें क्यों हैं और चीन के सीमाओं में पक्की सड़कें क्यों हैं, तो हमारे सैनिकों ने मुझे जवाब दिया कि भाई, आप भाजपा वाले इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार कहती है सड़कें मत बनाओ पक्की, नहीं तो विदेशी सैनिक हमारे घर में आ जाएंगे। ये सोच थी उस समय की सरकार की, पर आपने जब सरकार बनाई, अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में बैठे तो उन्होंने तय किया कि हमारे सैनिकों का सर झुकने नहीं देंगे, और पूरी पक्की सड़कें चीन के सीमाओं तक है, और किसी विदेश की हिम्मत नहीं कि हमारे 1 इंच जमीन भी ले ले। हमें याद रखना चाहिए, यही कांग्रेस के लोग हैं जो लाखों एकड़ जमीन घुसपैठियों को दे दिए, विदेशी ताकतों को दे दिए। लेकिन आपने हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनाया तो लाखों एकड़ जमीन घुसपैठियों से खाली कराकर यहाँ की आवाम को दिया गया, यहाँ के लोगों को दिया गया। ये परिवर्तन है। चुनाव आया है तो घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता और भाजपा का नेतृत्व करता 24/7 काम करता है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है, और हर समय अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कमिटेड होकर काम करता है। ये अंतर है नरेंद्र मोदी के
नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का और पहले की सरकारों का मित्र हूं। मैं आज এই প্রেক্ষাপটে বিজয় মালাকারের নাম উঠে আসে বিশেষভাবে। স্থানীয় স্তরে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বিজেপির কাছে বড় শক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প শুরু হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রতি আস্থা বাড়ছে। মেডিকেল কলেজের নির্মাণের কাজ দ্রুত এগোনো এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা, এই দুটি ইস্যুই ভোটের ময়দানে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। রাজ্যে বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকিয়ার বক্তব্যও সেই আস্থাকে আরো জোরালো করে। তিনি স্পষ্ট জানান, রামকৃষ্ণনগরের মানুষের সাড়া দেখে বিজেপির জয় শুধু সম্ভাবনা নয়, বরং বাস্তবের দোরগোড়ায়। তার মতে বিজয় মালাকার শুধু একজন প্রার্থী নন, তিনি এলাকার উন্নয়নের মুখ। বিজয় মালাকারের অনুরোধ মর্মে 100 কোটি টাকা দিয়েছে। 100 কোটি টাকা। অত পর্যন্ত 30 কোটি টাকা এসে গেছে, কাজ শুরু হয়ে গেছে। তারপরে আসাম মালার রাস্তা, হাইলাকান্দি লিঙ্ক, এই রাতাবাড়ি, এই রামকৃষ্ণনগর থেকে হাইলাকান্দি পর্যন্ত আসাম মালা রাস্তাও ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আজকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আজকের শিক্ষা ক্ষেত্র, আজকের হেলথ সেক্টর সবাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীদের আশীর্বাদে আর আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার আশীর্বাদে বিজয় মালাকারের হাতে এই রাতাবাড়িতে এই রামকৃষ্ণনগরে উন্নয়নের গঙ্গা বইছে। তো আমি বিজয় মালাকার আমার ভাই, বিদ্যার্থী পরিষদ থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ্মণের জন্য, লক্ষ্মণ, আমি নিজেকে রাম বলবো না, কিন্তু এটা আমার লক্ষ্মণ খাতাম, লক্ষ্মণকে খাতাম। আমি রাম হয় কিনা জানি না, বলবো না নিজেকে রাম, কিন্তু লক্ষ্মণ এটা আমার ভাই, এটা খাতাম। তো লক্ষ্মণকে জিতাবে কিনা আরেকবার, লক্ষ্মণকে জিতাবে কিনা আরেকবার, পাক্কা জিতাবে, পাক্কা জিতাবে। বলে বিজয় মালাকার জিন্দাবাদ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই জনসভা একাধিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, বিপুল জনসমাগম বিজেপির সাংগঠনিক শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি ও চলমান প্রকল্পের উল্লেখ ভোটারদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আর তৃতীয়ত, বিজয় মালাকারকে ঘিরে যে জনআস্থা তৈরি হয়েছে তা নির্বাচনের ফলাফলে সরাসরি প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চলে এখানে তোমার স্টেডিয়াম হচ্ছে, এখানে কি বলে আপনার প্রেক্ষাগৃহ হচ্ছে, আসাম মালার বড় বড় রাস্তা হয়েছে, গল্লি গালার রাস্তা পাকা হয়েছে, টি গার্ডেন মডেল স্কুল হয়েছে। তো ইলেকশন এখানে ওয়ান সাইডেড হচ্ছে। আপনারা যদি দেখেন কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট আপনারা দেখবেন তো একসঙ্গে 200 মানুষ নিয়ে এখন পর্যন্ত মিটিং করতে পারেননি। বলেন হিন্দু এরিয়া, বলেন মুসলিম এরিয়াতে একসঙ্গে 200 মানুষকে নিয়ে মিটিং করতে পারেননি। কারণ রামকৃষ্ণনগর মানুষ রেডি আছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দেওয়ার জন্য। রামকৃষ্ণনগরের মানুষ এই 10 বছর উন্নয়ন দেখেছে। বিশেষ করে গত 5 বছর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে যে উন্নয়ন হয়েছে, এই উন্নয়নের কারণে মানুষ রেডি আছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দেওয়ার জন্য। পর বিষয় হলো এখানে একটা সুগার মিল বন্ধ হয়ে আছে, ওটাকে চালু করার চেষ্টা করব। আর বিশেষ করে সনবিলের উন্নয়নের জন্য, সনবিল যাতে একটা পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে উঠে তার জন্য চেষ্টা করব। সব মিলিয়ে বলা যায়, রামকৃষ্ণনগরে নির্বাচনের লড়াই যত জমে উঠুক, বিজেপি এই মুহূর্তে মানসিকভাবে অনেকটাই এগিয়ে। আর সেই এগিয়ে থাকার অন্যতম মুখ হয়ে উঠছেন বিজয় মালাকার, যার উপর ভর করে এবার জয়ের স্বপ্ন দেখছে গেরুয়া শিবির। সুস্মিতা দাসের রিপোর্ট, স্কাই 18 বাংলা। দক্ষিণ করিমগঞ্জে তৃণমূলের জনজোয়ার, আজিজ আহমেদ খানের পক্ষে স্পষ্ট হাওয়া। ফকিরা বাজারের জনসভায় উপচে পড়া ভিড়, সায়নী ঘোষের আগুন ঝরা ভাষণ। জনসমুদ্র বলছে নির্বাচনে এগিয়ে তৃণমূল। একই দিনে 2 সভা, কিন্তু তুলনায় পিছিয়ে এই জিপি। রাজনীতিতে বড়সড় বদলের ইঙ্গিত। আজিজ খানের সভায় মানুষের ঢল, তবে চাপে পড়লেন কি ইকবাল হোসেন?
দক্ষিণ করিমগঞ্জে নির্বাচনী লড়াই যতই তীব্র হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আজিজ আহমেদ খান স্পষ্টভাবে অনেকটা এগিয়ে, এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চিত্র। ফকিরাবাজারে আয়োজিত তৃণমূলের বিশাল জনসভা কার্যত জনজোয়ারে পরিণত হয়, ফলে এই ছবি জনসমর্থনের শক্তিশালী বার্তা হিসেবেই উঠে এসেছে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ সায়নী ঘোষ ও তৃণমূলের আরেক সাংসদ সুস্মিতা দেব। তাদের আগুনঝরা ভাষণ জনতার মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। সায়নী ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় জানান, তৃণমূল কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, বরং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শেই বিশ্বাসী। টি ফর টেম্পল, এম ফর মসজিদ, সি ফর চার্চ, এই বার্তা দিয়ে তিনি দলীয় অবস্থান পরিষ্কার করেন এবং তা জনতার মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা। লড়াইটা কার বিরুদ্ধে? আর বিজেপি মানে কি? ভারত জ্বালাও পার্টি। বিজেপি মানে কি? ভারতীয় জুমলা পার্টি। প্রথমে প্রতিশ্রুতির ললিপপ দেখাবে আর তারপর ভোটে জিতে গিয়ে হাতে নিমের দাঁতন ধরিয়ে দেবে। এই হচ্ছে বিজেপি। এমন একটা দল যারা সাম্প্রদায়িক, এমন একটা দল যারা বিভাজনের রাজনীতি করে, এমন একটা দল যাদের মুখে হিন্দু, মুসলমান, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, শ্মশান, কবরস্থান ছাড়া আর কোনো কথা নেই। পরিবর্তন লাগে কি লাগে না বলেন তো? হ্যাঁ, উন্নয়ন লাগে না লাগে না? তো পরিবর্তন যদি লাগে, উন্নয়ন যদি লাগে, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা ব্যানার্জিকে লাগে। कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, और मोहब्बत दीदी से होती है किसी शाह या मोदी से नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इलेक्शनर पड़े खुद का साथ, अंबानी अदानी का विकास, गरीबों का विनाश और देश और संविधान का सर्वनाश, এটাই হচ্ছে বিজেপি। করো, কিন্তু এই ভারতবর্ষ সেকুলার এবং আমরা নরেন্দ্র মোদীর দল করি না, আমরা মমতা ব্যানার্জির দল করি। আমরা একটাই কথা জানি, একটাই কথা মানি, যে তু হিন্দু বনেগা না মুসলমান বনেগা, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। আর কংগ্রেসকে বলি, উড়ি ভোট চুর তো বটেই, ভোট চোর তো বটেই। হরিয়ানাকে চুরি করেছে, মহারাষ্ট্রকে চুরি করে জিতেছে, বাংলায় করতে পারেনি, আটকে দিয়েছি। এসআইআর আটকে দিয়েছি। এসআইআর হওয়ার আগে বাংলায় এসে বলেছে যে 1,25,00,000 নাম নাকি বাদ যাবে। ইলেকশন কমিশন জানে না, বিজেপির নেতারা জানে আগে থেকে। বলছে এখানে তো বাংলাদেশি 1 কোটি আছে, রোহিঙ্গা 1 কোটি আছে। আমি বলি বার করে, বিজেপিকে যদি উৎখাত করতে হয় তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো লাগবে, কারণ একমাত্র নেত্রী যে লড়াই করে চলেছে, আর শুধুমাত্র গ্রাউন্ডে ফিল্ডে লড়াই করা নয়, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লড়াই করছে, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার মানুষের অধিকারের জন্য। কাজে লিডার লাগে, লিডার লাগে। বলে না যে যদি একজন সিংহের পেছনে দৌড়াও তাহলে আগামী দিন সিংহ হবে, আর যদি একজন গাধার পেছনে দৌড়াও তাহলে আগামী দিন গাধা হবে। কাজে আগে লিডার বাঁচতে হবে এবং মমতাদের উপর নিজেদের আস্থা রাখতে হবে। আর এই বিজেপি সরকার, আমি আগেও বলেছি যে চায় সে শুরু হুই থি সরকার और गाय पे अटक गए, चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए, और विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटक गए। तो जो भटक गए वो अटक गए, ওনাকে আর এনে কোনো কাজ নেই। আর কংগ্রেস যেমন সুস্মিতাদি বললেন যে আমাদের তোমরা বি টিম বলছো, পশ্চিমবঙ্গে 294টা ক্যান্ডিডেট, তার মধ্যে কংগ্রেস 284টাতে খেলছে। কারণ আমরা ধর্মের আধারে বিভাজন করি না। টিএমসি, টি ফর টেম্পল মানে মন্দির, এম ফর মস্ক মানে মসজিদ, আর সি ফর চার্চ মানে গির্জা। টিএমসি, টেম্পল, মস্ক, চার্চ, আমরা সকলকে একসাথে নিয়ে চলি, আমরা সবাইকে নিয়ে লড়ি। আমাদের কাছে এই হিন্দু মুসলমান এটা কোনো বিষয় না, আমরা উন্নয়ন নিয়ে কথা বলতে চাই। আরে ধরতি কো তুমনে বাট দিন দূর নয় যখন এই ব্রিটিশদের দালাল আরএসএস এবং বিজেপিকেও খেদা দিয়ে তাড়াবে। কাজের কথা বলো। যদি মনে হয় যে
চাই। আরে আপনারা কতজন আছেন কলকাতায়, যান না? পাঙ্গা দেবেন না, কারণ পাঙ্গা দিলে মমতা ব্যানার্জি চাঙ্গা হয়ে যায় মাথায় রাখবেন। আমাদের সাথে লড়তে আসবেন না। 365 দিন 365 রকম ভাবে কিভাবে বিজেপিকে গোল খাওয়াতে হয় সেটা মমতা ব্যানার্জি খুব ভালো মতো জানে, খুব ভালো মতো জানে। এবং গোটা দেশে সবাই বলে যে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহকে যদি নাকে দড়ি দিয়ে কেউ ঘোরাতে পারে তার নাম মমতা ব্যানার্জি। দোয়া যদি থাকে, আমার চাচাদের, আমার ভাইদের, আমার আব্বাদের, আমাদের মায়েদের, আম্মাদের যদি দোয়া থাকে, তাহলে চতুর্থবারের মতো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং আগামী দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবে মমতা ব্যানার্জি। একই দিনে একই সমষ্টিতে অসম গণপরিষদ দলও আলাদা স্থানে সভা করে, তবে দুই সভার ভিড়ের তুলনা করলে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। যেখানে তৃণমূলের সভায় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়েছে, সেখানে এজিপির সভায় জনসমাগম তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম ছিল। এই বৈপরীত্যই দক্ষিণ করিমগঞ্জে রাজনৈতিক হওয়ার দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তৃণমূল প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানকে ঘিরে যে জনসমর্থন তৈরি হচ্ছে তা শুধু ভিড়েই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতাও বাড়ছে। স্থানীয় ইস্যু, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির উপর ভর করে তিনি ভোটের ময়দানে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। অন্যদিকে এজিপি প্রার্থী ইকবাল হোসেন এই মুহূর্তে অনেকটাই চাপে, কারণ মাঠের চিত্রই বলছে জনসংযোগ ও সমর্থনের দিক থেকে তিনি পিছিয়ে পড়ছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপি ও কংগ্রেস উভয়কেই নিশানা করে নিজেদের আলাদা রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরেছে। তাদের বক্তব্য স্পষ্ট, জাতীয় স্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজেপির বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের বার্তাই এখানে প্রতিফলিত হচ্ছে। এই আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক কৌশল জনতার মধ্যে সাড়া ফেলছে। কম্পিটিশনে আছে হেমন্ত আর গৌরব গগৈ, আর প্রধানমন্ত্রীর কম্পিটিশনে আছে মমতা ব্যানার্জি আর মোদী। যেদিন আপনারা সকালে গিয়ে আজিজ খান সাহেবকে জোড়া ফুল চিহ্নতে ভোট দিবেন, মনে রাখবেন এই জোড়া ফুল দিল্লি পর্যন্ত যাবে, মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রী হবে, মোদীকে শেষ করে মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রী হবে। আমি আজকে ঘোষণা করলাম, মিয়ার ভোট মোর লাগে না। তো ইকবালকে বলে দিলাম, খবরদার খবরদার, সাউথ করিমগঞ্জে যতদিন রানুকান আর সুস্মিতা দেব আছে মামার বুলডোজার আমরা চলতে দিব না। আজকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি আর রানুকান দিলাম, আপনাদের নিরাশ করব না। আর ইকবালকে ভোট দেওয়া মানে মামাকে ভোট দেওয়া, ইকবালকে ভোট দেওয়া মানে মামাকে ভোট দেওয়া। এই হাতি হলো বিষাক্ত হাতি। এই হাতির সব মিলিয়ে দক্ষিণ করিমগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেস এখন শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং এগিয়ে থাকা শক্তি হিসেবেই উঠে আসছে। বিশাল জনসমাগম, শক্তিশালী বার্তা এবং প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানের প্রতি বাড়তে থাকা আস্থা, এই দিনের সমন্বয়ে নির্বাচনের আগে তৃণমূলকে স্পষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে গেছে। অন্যদিকে এজিপিকে এই মুহূর্তে অনেকটাই রক্ষণাত্মক অবস্থানে দেখা যাচ্ছে, যা আগামী দিনে তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দি সমষ্টির বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তথা মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের প্রতি সমষ্টির জনগণেরা কতটা অনুরক্ত তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল প্রার্থীকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে। যেখানে প্রার্থী প্রচার করতে যাচ্ছেন, মহিলা পুরুষ ওনাকে ব্যাপক সমর্থন জানাচ্ছেন। প্রার্থীর প্রচারে সঙ্গ দিচ্ছেন মহিলা পুরুষেরা, বিশেষ করে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়, চা বাগান শ্রমিক, সংখ্যালঘু অঞ্চলের পুরুষ মহিলা প্রত্যেকে যেন প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে উনার প্রচারে বের হয়েছেন নিজের কর্মকাণ্ড ছেড়ে। এদিকে পাথারকান্দি সমষ্টিতে বিজেপির হেভিওয়েট নেতা তথা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতি হওয়ার পূর্বে রকেটের মতো প্রচার চালাচ্ছেন সমষ্টির প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু পাল। রবিবার প্রার্থীর সমর্থনে বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা প্রকাশ্য সভা আয়োজন করে প্রার্থীর জনসংযোগ বাড়াতে ব্যাপক প্রয়াস নেন। তাদের এক কথা, বিগত দিনে কৃষ্ণেন্দু পাল নিজের প্রয়াসে পাথারকান্দি সমষ্টির পুরোপুরি পরিবর্তন করে দেন, তাই উন্নয়নের স্বার্থে এবারও ওনার হাত শক্ত করা। প্রকল্প
প্রকল্প পাইয়ে দিলে, মা বোনদের তুমি আশিস পেলে, বৃদ্ধ ভাতা দিয়ে সবার খোঁচালে যন্ত্রণা। অরুণোদয় প্রকল্প পাইয়ে দিয়ে, মা বোনদের তুমি আশিস পেলে, বৃদ্ধ ভাতা দিয়ে সবার খোঁচালে যন্ত্রণা। ভাই আইবা বারে বারাই বাহারে, তোমাকে আমরা ছাড়তে পারবো না। ভাই আইবা বারে বারাই বাহারে, তোমাকে আমরা ছাড়তে পারবো না। তোমার কাজের আলোর সারায় বিরোধীরা এখন দিশাহারা, সমাজদ্রোহীরা আর মাথা চাড়াতে না। তোমার কাজে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রাস্তা আসামে কংগ্রেস पाया जाच्छे देखा मिला है कांग्रेस का कोई देखा पूरा आसाम में कांग्रेस कोई भी नहीं। जहाँ शांति है संप्रीति है प्रगति है ठीक है ना वहाँ में कांग्रेस नहीं रहेगा वहाँ में बीजेपी ही रहेगा। प्रगति उन्नयन कर सकता है। पहले का पतालकांदी और आज का पतालकांदी अभी शांति है कि नहीं? शांति है कि नहीं? जोर से बोलो शांति है। ये कांग्रेसी लोग बोलता है अभी पतालकांदी में अशांति है। পাথারকান্দিতে আজ দিনভর চলল রাজনৈতিক কর্মসূচির টানটান উত্তেজনা। একদিকে কংগ্রেস প্রার্থী কার্তিক সেনা সিনহার বিশাল র্যালি, অন্যদিকে বিজেপি মহিলা মোর্চার মিছিল, সব মিলিয়ে রাজনৈতিক পারদ এখন তুঙ্গে। দুপুরে কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শন প্রার্থী কার্তিক সেনা সিনহাকে নিয়ে সেই র্যালি শেষ হতে না হতেই বিকেলে রাজনীতির ময়দান দখল করে নেয় বিজেপির মহিলা সমর্থকরা। বিশেষ করে পাথারকান্দি শহরের 6টি বুথের মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলটি পাথারকান্দি মেইন তেমাথা থেকে শুরু হয়ে স্টেট ব্যাংক সংলগ্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে মুন্দ্রমালা খেলার মাঠে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে অংশ নেওয়া মহিলাদের আবেগ ও সুশৃঙ্খল অংশগ্রহণ এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয় রাজপথ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে নারী শক্তির এই ব্যাপক উপস্থিতি বিজেপির সাংগঠনিক দৃঢ়তারই পরিচয় দিচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত, একই দিনে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের এই পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি পাথারকান্দির রাজনৈতিক আবহকে আরো উত্তপ্ত করে তুলছে। একদিকে কংগ্রেসের ব্যাপক জনসমাবেশ, অন্যদিকে বিজেপির নারী শক্তির উত্থান। এই দুই চিত্রই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে এবারের লড়াই হবে শিয়ানে শিয়ানে। আসন্ন আসাম বিধানসভা নির্বাচন চক্রে পাথারকান্দি বিধানসভা সমষ্টির ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত কার্তিক সেনা সিনহা মহাশয়কে আজ জীবিত চাপ দিয়ে অদলীয়
জানাও। জনতায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনসমর্থন দেখা গেছে। আজকে আমাদের নির্বাচনের রেজাল্ট যেভাবে পাতাঘাট সুচার এবং ওইটার বিরুদ্ধে জনসাধারণ এক মতে এক সুর মিলিয়ে কংগ্রেস পার্টিকে জয় করার জন্য মাঠে নামিয়েছে। কত ভোটে জয়লাভ করবেন আপনি? 1 লাখ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে আসন্ন নির্বাচনের আবহ ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত ভট্টাচার্যের সমর্থনে জোর কদমে প্রচারে নেমেছেন বর্তমান বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকাইস্ত। শনিবার রাত জুড়ে প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সমষ্টির বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক জনসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং দলীয় সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেন। জনসভাগুলিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমলাক্ষ দে পুরকাইস্ত বিজেপিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের একমাত্র ভরসার স্থান হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিজেপি একমাত্র দল যা হিন্দু সমাজের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম। এই বার্তা নিয়েই তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন এবং ভোটারদের বিজেপির পাশে থাকার আহ্বান জানান। সাপোর্ট করে সুব্রত যেটা আমি যেটা আর সত্যি কথা বলতে গেলে বিজেপির হাত যখন শক্তিশালী করবো, বিজেপির যখন শক্তিশালী করবো এটাকে প্রকাশ করলাম যে হয়তো বা এরকম হয় 15 বছর বিধায়ক হওয়ার পরে মানুষ ভাগিয়ে অন্যখানে যায়। এরকম হয় যে না এখানে মানুষ আমার মানেন না, এখানে মানুষ আমার মানেন না, আমি অন্য জায়গায় গেছি গিয়া। আজকে আমি আমার জীবনে এটাই প্রাপ্তি। আমি কইছি যে আমার ত্যাগ, আমার তপস্যা, এটাই আমার প্রাপ্তি। যে আজকে অন্যখানে যাওয়ার পরে আপনারা ফোন করে কইরা যে কমলাক্ষ দে পুরকাইস্ত আপনারা জিতেন, যে আপনি বহুত আরাম পাইবেন, একটা মনের মানুষ হইবা, আপনার ছেলে হইবা, জীবনে এটাই প্রাপ্তি। দেখা পয়সা এটা যাইব, কত আইব, কিন্তু এই মান সম্মান, এই যে জিনিসগুলো যে প্রাপ্তি, যেটা আমি মনে করি এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। সামনে করতে পারতাম না, তাহলে আমরা কি করবো, আপনি সব মিলিয়ে যদি সেখানে করতে পারতাম না। এর লাগে যা মেকানিজম করতে লাগে, যেতাম করতে লাগে, হয়তো বা আমরা ছেলেরা এখানে থাকিয়া আমরা কাস্টিং করাইতাম, কিরকম করাইয়া আমরা সবাই মিলিয়া আমার কাস্টিংটা আমার বাড়িতে লাগে এদিকে। আর 2 নম্বর হয়েছে কি হইল গিয়া যে আজকে যে যেন আসি আমরা অন্তত সব দিকে ভোটটা যদি এটা কিছুটা ইনক্রিজ করতে পারি, এটা আমরা বিরাট বড় একটা ফায়দা হইব। এটা অস্বীকার করে লাভ নাই যে আজকের দিনও হয়তো বা আমি কাঠিগড়ার জন্য খেলতাম, হয়তো বা আমি এখানের মধ্যে কাঠিগড়াবাসীর আশীর্বাদ, ভালোবাসা আমার লগে আছে, আপনার আশীর্বাদ আমার লগে আছে। এবং আমি এটা মনে করি যে উত্তর করিমগঞ্জে যদি কেউ যদি রাজনীতি করে, সে হয়তো বা কাঠিগড়াকে রাজনীতি করতে পারে, অন্য জায়গাকে রাজনীতি করতে পারবে। সব প্রভাব নয়, বিজেপির প্রভাব। আৰু বিজেপির যেটো ঢেউ, বিজেপির যেটো বর্তমান দিনের যেটো এটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, মানে ডেভেলপমেন্টের কারণে বিজেপিক বিচাৰিছে। আৰু এইটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব। যোৱা 5 বছৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিবোৰ কাম কৰিলে, এইটো কাৰণে আজিৰ দিনত এনেকুৱা কোনো কথা নাই। আজিৰ দিনত এটাই কথা যে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট লাগে, আমাৰ চাকৰি লাগে, আমাৰ ৰাস্তা লাগে, আমাৰ অৰুণোদয় লাগে। এই যিমানবোৰ স্কিম আছে আৰু যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিলে, আজি মানুহ পূৰা একদম বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আছে। আৰু মোৰ দেখা মতে মই দেখা পালোঁ যে সুব্রত বর তার পৰা এটা মার্জিনত ভালে মার্জিনত জিকিব তাতে। আৰু যেহেতু আপোনাৰ এটা ভোট বেংক আছে উত্তৰ কৰিমগঞ্জ, আজিৰ পৰা ভোট বেংক সুব্রত ভট্টাচাৰ্যক গতাই দিলে। ভোট বেংকৰ কোনো কথা নাই। আৰু আমি 15 বছৰৰ বিধায়ক আছিলোঁ, প্ৰত্যেকৰ লগত এটা মৰম এটা আছে, আশীৰ্বাদ এটা আছে। আৰু আপুনি য'ত 15 বছৰৰ বিধায়ক থাকিব, তাতে আপোনাৰ ফেন ফলোৱাৰ্ছ এটা থাকিব, এইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি। 15 বছৰতো আমি আৰু ঘাস কাটা নাই, কিবা কিবি মানুহৰ কাৰণে কৰিছোঁ, এটা সৰু সুৰা কিবা কিবি এটা কৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে ফেন ফলোৱাৰ্ছ এটা আছে আৰু ৰাইজৰ এটা আশীৰ্বাদ আছে। নহ'লেতো আৰু 15 বছৰ জিকাটো অসম্ভৱ আছিলে। কেনেকৈ 15 বছৰ জিকিলোঁ? তেনে 15 বছৰ জিকিছোঁ। সেইটো কাৰণে মানুহৰ আশীৰ্বাদ, মানুহৰ মৰম এইবিলাক আছিলে। যুৱ সমাজৰ এটা আমাৰ প্ৰতি এটা ভৰসা এটা আছিলে। তো চ' ডেট এইবোৰতো থাকিবই। আল্টিমেটলি বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো আস্থা, বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো একাগ্ৰতা, এই কথাখিনি আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। তো আমাৰ পৰিৱেশটো বেলেগ আছিলে, আজি গোটেই পৰিৱেশটো এনে হৈছে যে আমি বিজেপিৰ কাৰণে আমি গোটেইকেইটা ছেক্ৰিফাইচ কৰিব পাৰি। আমাৰ ছেক্ৰিফাইচ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমি বিজেপিৰ কাৰণে কৰিম। আৰু সুব্রত বর ভাল এজন কেণ্ডিডেট, ভাল এটা ল'ৰা। আৰু মই ভাবোঁ নিশ্চয় দলে যেতিয়া দিছে আৰু তেওঁ ভাল সংখ্যক ভোটে জিকিব, ভাল মাৰ্জিনত জিকিব তেখেতে। আমরা শুনতে পেয়েছি যে মুখ্যমন্ত্রী বলছে যে আপনি
কাম কৰি উত্তৰ করিমগঞ্জের বিজেপি বিধায়করা জিতব এনেকা কোনো কথা নহয়। মই বিজেপিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হয়, তাতে উত্তৰ কৰিমগঞ্জ 3বাৰৰ বিধায়ক হয়, তাতে আহিছোঁ। যদি হাইলাকান্দি যাব লগা হয়, মিলনৰ কাৰণে হাইলাকান্দি যাম, য'ত মোক ক'ব আৰু তাতে যাম, বাকী কথা তাতে বেলেগ কোনো কথা নাই। আৰু এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাৰ ৰেছপনচিবিলিটি হয় যে আমি প্ৰত্যেকটা যাই কিনে আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো কৰিব লাগে। নিৰ্বাচনী নৰ্মেল কোৰ্চত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আহিছোঁ, আৰু মোৰ যেতিয়া ঘৰ তাতে আছে আৰু তাতেতো মোৰ এটা বেলেগ এটা হেৰি আছে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে সুব্ৰত ভোটটো জিকা মানে কি আমাৰ উত্তৰ কৰিমগঞ্জ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা। মই উত্তৰ কৰিমগঞ্জ ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰোঁ, এইটো কাৰণে বিচাৰোঁ 3বাৰৰ বিধায়ক আছিলোঁ। এই অঞ্চলৰ যদি ডেভেলপমেণ্ট হয়, মোৰ মনত এটা ভাল এটা হেৰি হ'ব, যেনে এটা পজিটিভ এটা হেৰি হ'ব না, এই অঞ্চলৰ ভাল হৈ আছে। সেইটো কাৰণে এই অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লগা হয় যদি, তেনেহ'লে বিজেপিক ভোট দিব লাগিব। আৰু বিজেপিক ভোট দিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো দৃঢ়তা, যিটো সংকল্প, মই ভাবোঁ ভাল এটা পৰিৱেশ হ'ব, আৰু তাতে মানে ভাল এটা ডেভেলপমেণ্ট হ'ব বুলি মই আশা ব্যক্ত কৰিছোঁ। দাদা দেখিছোঁ মেনিফেষ্টোতে যে 100 দিনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে 100 দিনৰ ভিতৰত ন্যায় কংগ্ৰেছে কেনেকৈ দিব আৰু এইটো কি বুলি কথা ক'লে? কংগ্ৰেছে ন্যায় দিব ক'ত তেখেতে কিনি সিহঁতে কিনি লৈছে নেকি? কংগ্ৰেছৰ আজি থিংক টেংক নাই, কংগ্ৰেছৰ কোনো এটা হেৰি নাই। জুবিন গাৰ্গ বুলি ৰাজনীতি কৰিব লাগে, জুবিন গাৰ্গক অপমান কৰা হৈছে, আৰু এইটো কাৰণে সেইবোৰলৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। ৰাজনীতি কৰিব লাগে যদি হয়, যদি কেনেকৈ আমি ডেভেলপমেণ্টটো কৰিম বাৰু, কেনেকৈ কৰিলে ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব, সেইখিনিলৈ কৰিব লাগে। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় কোৰ্টে দিব, তাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ল'ব লগা হৈছে আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এইখিনি ব্যৱস্থা লৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে নিশ্চয় নৰ্মেল কোৰ্চত সেইখিনি হৈ থাকিব। আৰু কাঠিগড়া এলাকার হরিনগর ফেন্সিং সংলগ্ন ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে কৃষিকাজ করতে গিয়ে একদল ভারতীয় কৃষক আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। রবিবার সকাল আনুমানিক 8:30 নাগাদ ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় সীমান্ত জুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, নিজেদের জমিতে কাজ করার সময় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের একটি দল হঠাৎ হামলা চালায়। এতে আব্দুল হান্নান, তাজ উদ্দিন, সেলিম উদ্দিন, শাহাব উদ্দিন ও মোস্তফা আহমেদ সহ কয়েকজন কৃষক গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর সকাল থেকেই সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। বেলা প্রায় 11টা পর্যন্ত প্রায় 2 শতাধিক কৃষক হরিনগর ফেন্সিং এলাকায় জড়ো হয়ে নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ জানান। তাদের অভিযোগ, সীমান্তের নিকটবর্তী জমিতে কাজ করা ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে, ফলে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ছে। এদিকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাদের অভিযোগ, নজরদারির ঘাটতি এবং কিছু ক্ষেত্রে উদাসীনতার কারণেই এমন ঘটনা ঘটছে। পাশাপাশি কিছু জওয়ানের বিরুদ্ধে রাতের বেলায় গ্রামবাসীদের হয়রানির অভিযোগও উঠেছে। তবে এই বিষয়ে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। নদীর পাড়ের যে জায়গা, যেটা আমার নাম হইল তাজউদ্দিন, বাড়ি হরিনগর পাট্টু। আমরা নদীর পাড়ের যে জায়গাগুলো আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে জানেন, আগে এই জায়গাটা বাংলাদেশে ছিল। আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে ওটা ভাইরাল করার পরে আমরা সরকার থেকে এটার একটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জায়গাটা পরে ফায়ারিং 2005-এর সাথে ফায়ারিং হয়েছে। ফায়ারিং হওয়ার পরে জায়গাটা আমরা দখলে আইছে। আবার পর থেকে বিএসএফ অন্য কোম্পানি যা আসলো, তারা প্রোটেকশন দিয়েছে। আমরা এটা ধান, সবজি খেত, এগুলার অবশ্যই কন্টিনিউ খেত হয়ে গেছে। বর্তমানে হয়েছে কি আমরা এই যে জায়গা যেগুলো আছে, আগে তারা গরু বাছুর এরকম আনতে পারতো না, এখন তারা কয়েকদিন হয়ে গেছে তারা বাংলাদেশিরা তারা জবরদস্তি করে আমাদের সবজি যেগুলো চাষ আছে সেগুলোর তারা জবরদস্তি করে। তারা আর কি সরকার চেঞ্জ হয়ে গেছে, এবং তাদের বিএনপি সরকার আসছে। এখন আমাদের যে ইন্ডিয়ান মানুষ যেগুলো আছে, এটা মাইরে ধরে তারা এগুলা সরাই দিব, সরাইয়া জায়গাটা তারা স্যার আবার আমরা মাইর করি জায়গাটা তারা দখলে নিয়ে দিত। কি তারা সরকার তারা সাপোর্টে, তারা সরকারের তারা এটা জায়গাটা নেওয়ার লাগে এইরকম বাংলাদেশে স্যার প্রকাশ করেনি, তারা এগুলো প্রকাশ করে। কিন্তু আমরা এইগুলা আমাদের যে কর্তৃপক্ষ যারা আছে তারা আমরা বারবার এগুলো কইতে আছি, কিন্তু আমরা প্রোটেকশন দেন বারবার এরকম হয়ে যাবো, তারা আমরা অ্যাটাক করবো স্যার তারাই। কিন্তু প্রোটেকশন হওয়ার পর থেকেও এখন সাফিসিয়েন্ট আমরা প্রোটেকশন পাই না। আজকে আমাদের এই অবস্থা হয়ে গেছে, আমরা কয়েকজন মানুষ কেন মারপিট খাইছি। এখন আপনারা কি চাই? এখন আমরা চাই যে বর্তমানে আমরা যে মারপিট যেগুলো খাওয়া হয়েছে এইগুলার বিচার আমরা ন্যাশনাল পর্যায়ে হোক চাই ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে হোক, এটা আমরা বিচার চাই। আর না আমাদেরকে গেট খুলে দাঁড়াবো, আমরা হবারে গিয়ে মার করবো, আমরা মারবো, আর না আমরা মরতে বাধ্য। আমরা বাংলাদেশ ছোট মোটো বাংলাদেশে একটা জায়গা, ওদের সাথে আমরা আপোষ করবো না। বাংলাদেশের সাথে কোনো আপোষ নাই, ওদেরকে আমরা মারপিট করবো, আর না আমরা মরবো।
কিন্তু আমরা ইন্ডিয়া ভারতের এত বড় ভারতে থাকা সত্ত্বেও যে বাংলাদেশিরা এই আমাদেরকে অ্যাটাক করবে, আমাদের জমিন, আমাদের মাটি, আমাদের সবকিছু, আমাদের মাটিতে ওরা অ্যাটাক করবে, এটা আমরা কোনো সময় মানতে না পারি। সারা ঠিক আছে নি? এইটাই হইলে আমাদের পক্ষে। বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে শিলচরে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে দলের নির্বাচনী সংকল্পপত্র প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী কৌশিক রায়, সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, কর্ণাদ পুরখাইস্ত ও জেলা সভাপতি রূপম সাহা। সংকল্পপত্রে 31টি উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তকরণ, মিশন বসুন্ধরার মাধ্যমে ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক স্থানের জমি পুনরুদ্ধারের কথা উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো উন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। জলু বিমানবন্দর দ্রুত সম্পূর্ণ, এরো হাব নির্মাণ, বিনামূল্যে শিক্ষা, বিদ্যালয়ের মনোন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবায় আয়ুষ্মান ভারতের সম্প্রসারণ সহ বিভিন্ন জনমুখী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিলচরের সচিবালয়ের কার্যক্রম চালু ও শ্রীভূমিতে AIIMS এর স্যাটেলাইট কেন্দ্র স্থাপনের কথাও বলা হয়েছে। আমরা সংকল্প নেই, এই সংকল্পকে সিদ্ধি প্রাপ্তি করার কাজও ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ইতিমধ্যে করে দেখিয়েছে। প্রতিশ্রুতির মতো কাজ আমাদের দলের, আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় উপলব্ধি, আর যেটার জন্য আসামের মানুষ আজকের দিনে বিজেপির প্রতি, মোদিজির প্রতি, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি ওনাদের আস্থা ভরসা এই জন্য বজায় রেখেছে। আমরা এই সংকল্পপত্রে প্রথম যেটা হলো সেটা হলো আসামের ভূমিপুত্রদের জমি, ঐতিহ্য, মর্যাদা রক্ষা করা। এর মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দখল থেকে জমি পুনরুদ্ধার করা, মিশন বসুন্ধরার অধীনে প্রকৃত নাগরিকদেরকে ভূমির অধিকার দেওয়া, সত্র, নামঘর ইত্যাদির যে সমস্ত জমি সেগুলিকে আমরা পুনরুদ্ধার করে আসাম দর্শন প্রকল্পের অধীনে এগুলিকে সংস্কার করা, পুনর্নির্মাণ করা, এরকম আমাদের এটার মধ্যে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বটদ্রবা, আপনারা জানেন যে বটদ্রবা থান সাংস্কৃতিক প্রকল্প যেভাবে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আবির্ভাব ক্ষেত্র যেরকম তৈরি করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে শ্রী শ্রী মধুপুরেও সত্র পুনর্নির্মাণের কথা এই আমাদের ঘোষণাপত্রের মধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে সংকল্পপত্রের মধ্যে। দ্বিতীয়ত, ষষ্ঠ অনুসূচিভুক্ত অঞ্চল এবং জনজাতিদের বাদ দিয়ে অভিন্ন নাগরিক সংহিতা UCC রূপায়ণের যে আমাদের যে সংকল্প, সেটাও এখানে এই আমাদের সংকল্পপত্রের মধ্যে আছে। লাভ জিহাদের আগ্রাসন নিঃশেষ করতে কার্যকরী আইন প্রণয়ন করা এবার আমাদের একটা লক্ষ্য থাকবে। আমাদের আপনারা জানেন যে আসাম গতিশীল মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে 5 লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ করে অসমকে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলীয় প্রবেশদ্বার হিসাবে গড়ে তুলব এবং নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করব। মানে যেহেতু আসাম গেটওয়ে অফ নর্থ ইস্ট, এই জন্য এই প্রকল্প প্রায় 5 লক্ষ কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট আসাম গতিশক্তি মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে খরচ করা হবে। যার মধ্যে আছে আপনাদের আমরা ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে হাই স্পিড এক্সপ্রেসওয়ে যেটা উনি শিলান্যাস করেছেন, সেদিনে উনি ঘোষণা করেছিলেন।